చిత్తము చిత్తునని చెప్పితివి నీదిగి మీకు ఒక్క స్థలము చిత్తము చిత్తునని చెప్పితివి సదాకాలము నీ ఉత్తరంలో నా ఆత్మ కోరుచున్నది సదాకాలము నీ ఉత్తరంలో నా ఆత్మ కోరుచున్నది హల్లెలూయా 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 కాంచుకొని ఉందును కాంక్షగోడను కనికర స్వరూపా నీ ముఖము చూచుటకు కాంచుకొని ఉందును కాంక్షగోడను కనికర స్వరూపా నీ ముఖము చూచుటకు నీకును నీను నేనప్పుడు నీ నుండి దూరం మరింతిని నీకును నేను నేనప్పుడు నీ నుండి దూరం మరింతిని నా దేహం విడిచి నీతో ఎల్లప్పుడూ ఉండుటను ఆశై నా దేహం విడిచి నీతో ఎల్లప్పుడూ ఉండుటను ఆశై హల్లెలూయా 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 కాంచుకొని ఉందును కాంక్షతోడను కనికర స్వరూపా నీ ముఖము చూచుటకు కాంచుకొని ఉందును కాంక్షతోడను కనికర స్వరూపా నీ ముఖము చూచుటకు నా ప్రయాసములన్నీ వ్యర్థములని ఇహలో ఎంచబడినను నా ప్రయాసములని వ్యర్థములని ఇహలో ఎంచబడినను తండ్రి సన్నిధిలో ప్రతిఫలమును పొందుట నిరీక్షణయే తండ్రి సన్నిధిలో ప్రతిఫలమును పొందుట నిరీక్షణయే హల్లెలూయా 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 కాంచుకొని ఉందును కాంక్షతోడను కనికర స్వరూపా నీ ముఖము చూచుటకు కాంచుకొని ఉందును కాంక్షతోడను కనికర స్వరూపా నీ ముఖము చూచుటకు దేహమైన ఈ గుడారమందు వసింప పైనున్న వస్త్రము నాకు లేదు
కాచుకొని ఉందురు ఆశతోడను కనికర స్వరూపా నీ ముఖము చూచుటకు కాచుకొని ఉందురు ఆశతోడను కనికర స్వరూపా నీ ముఖము చూచుటకు. முதல் சரணம். సదాకాలము నీ యొద్దనుండు నా ఆత్మ కోరుచున్నది. సదాకాలము నీ యొద్దనుండు నా ఆత్మ కోరుచున్నది. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. కాచుకొని ఉందురు కాంక్షతోడను కనికర స్వరూపా నీ ముఖము చూచుటకు కాచుకొని ఉందురు కాంక్షతోడను కనికర స్వరూపా నీ ముఖము. மறுபடியும் முதல் சரணம். నేను వేగి నీకు ఒక్క స్థలము సిద్ధము చేతునని చెప్పితివి. నేను వేగి నీకు ఒక్క స్థలము సిద్ధము చేతునని చెప్పితివి. సదాకాలము నీ యొద్దనుండు నా ఆత్మ కోరుచున్నది. సదాకాలము నీ యొద్దనుండు నా ఆత్మ కోరుచున్నది. నేనేగి నీకు ఒక్క స్థలము చిత్తము చిత్తునని చెప్పితివి. నేనేగి నీకు ఒక్క స్థలము చిత్తము చిత్తునని చెప్పితివి. సదాకాలము నీ యొద్దనుండు నా ఆత్మ కోరుచున్నది. సదాకాలము నీ యొద్దనుండు నా ఆత్మ కోరుచున్నది. నేను వేగి నీకు ఒక్క స్థలము చిత్తము ஆண்டவரே, ஒரு ஸ்தலத்தை உங்களுக்காய் ஆயத்தப்படுத்த போகிறேன் என்று சொன்னீரே. ఒక్క స్థలము సిద్ధము చేతునని చెప్పితివి. அந்த ஸ்தலத்தில் உம்மோடு என்றென்றைக்கும் இருக்கும்படியாக என்னுடைய ஆத்மாவின் வாஞ்சையா இருக்கிறது. నా ఆత్మ కోరుచున్నది. సదాకాలము నీ యొద్దనుండు నా ఆత్మ కోరుచున్నది. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. తీరా మానా శనమం కరానియా. హల్లెలూయా 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 హల్లెలూయా. తురా రమ కినా తురాన మక్షమానా. తీరా మంకర సబల కతిద కరతక శబ్దదాయి గరత మహానా. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Tura mau sabaka shabaka tudanka rabana mantudankala. Riabau shabaka labanka tudanka rabani antuda. Thank you, Jesus. We praise you. உங்களுக்காக ஒரு இடத்தை நான் ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். அதை ஆயத்தப்படுத்தின பிறகு நான் மறுபடியும் வருவேன். நான் உங்களை சேர்த்துக் கொள்வேன். அப்பொழுது நான் எங்கே இருக்கிறேனோ நீங்களும் இருப்பீர்கள். அந்த அர்த்தம், தேவன் அவர் எங்கே இருக்கிறாரோ அதே இடத்துல, அதுதான் புதிய எருசலேம். அப்போ புதிய பூமிக்கு போனவங்கெல்லாம் சிலர் சொப்பனத்துல எல்லாம் வெளிப்பட்டிருக்கிறாங்க. எனக்கு இயேசுவை பார்க்க முடியல, ஆனால் சந்தோஷமா இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ ஒரு சந்தோஷமான இடம் உண்டு, ஆனால் இயேசுவை அடிக்கடியே பார்க்க முடியாது. ஆனால் இந்த இடமானது நீங்கள் என்னோடு இருக்கும்படியாக நான் ஆயத்தம் பண்ண போகிறேன். இதெல்லாம் நான் நினைக்கும் போது நம்பிக்கையில் கலிகூற வேண்டும். அல்லேலூயா என்று சொல்லும்பொழுது பரலோகத்தில் அடிக்கடி கேட்கிற ஒரு சத்தம், அது வெளிப்படுத்தல் விசேஷத்தில்
பரலோகத்தில் இருக்கிறவர்கள் அல்லேலூயா என்று ஆர்ப்பரிக்கிறதை நாம் கேட்கலாம். ஆனால் அந்த பரலோகத்தினுடைய சுவையை முன்பதாகவே அனுபவித்து நாம் இந்த பூமியிலேயே அல்லேலூயா சொல்ல ஆரம்பித்து விட்டோம். இதுதான் பெந்தேகோஸ்தினுடைய ஆர்ப்பரிப்பு. ஆகையால் நாம் எல்லாரும் அந்த நமக்கு இந்த பாட்டினுடைய அர்த்தம் தெரியாவிட்டாலும் அந்த அல்லேலூயா என்கிறதான் அந்த அனுபல்லவியை மாத்திரம் நாம் பாடுவோம். ஏன்? கர்த்தர் எனக்கு ஒரு இடத்தை ஆயத்தம் பண்ண போயிருக்கிறார். இன்னும் சில நாட்களில் மறுபடியும் வரப்போகிறார். இனி காலம் இல்லை. நமக்குள்ள ஆண்டவர் ஒரு மணியை வைத்திருக்கிறார். அது அடித்து கொண்டே இருக்கிறது. இதோ சீக்கிரமாக வருகிறேன். அந்த நம்பிக்கையின்படி நாம் அங்கே போக போகிறோம், அவரோடு இருக்க போகிறோம். அல்லேலூயா, 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 ஆமென், அல்லேலூயா, திரமகர மனதுலா, அல்லேலூயா, நம்முடைய வருங்காலத்தை நினைத்து கலிகூறுவோம். அல்லேலூயா, 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 நம்முடைய மனமாளனை நினைத்து கலிகூறுவோம். அல்லேலூயா, அல்லேலூயா, துரமா ஷமக தினகரமானி அந்துடா இரமகலா ஷபதியா தர்ஹதின ஹந்திர ஹவுஸ்பிகல பங்தடங்கரபா இரபா ஷபகதில கலபா ரபா சதிதோரி அத்தீமன ஹங்கரபோரி அம்தலாந்தரா. Thank you Jesus. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம். ஆமென். மலையாள பாட்டு 204வது பாட்டு 204. രാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. കർത്തൻ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ, കർത്തൻ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ. കാരുണ്യനിധിയെ കാണുവാൻ വെമ്പുന്നേ, കാരുണ്യനിധിയെ കാണുവാൻ വെമ്പുന്നേ. കാലങ്ങൾ ദീർഘമാക്കല്ലേ, ഇനി കാലങ്ങൾ ദീർഘമാക്കല്ലേ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. വാനവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകുമേ, വാനവും ഭൂമിയും ഒഴിഞ്ഞു പോകുമേ. നിത്യരാജ്യമെനിക്കായി നാഥനൊരുക്കുന്നേ, നിത്യരാജ്യമെനിക്കായി നാഥനൊരുക്കുന്നേ. എന്നതിൽ പോയിടും ഞാൻ, പ്രിയ എന്നതിൽ പോയിടും ഞാൻ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ തന്റെ വിശുദ്ധരെ ചേർത്തിടുവാൻ. പീഡകൾ വന്നാലും ഭയമെനിക്കില്ലേ, പീഡകൾ വന്നാലും ഭയമെനിക്കില്ലേ. പാടുകൾ സഹിച്ച ക്രിസ്തു എൻ നായകൻ, പാടുകൾ സഹിച്ച ക്രിസ്തു എൻ നായകൻ. വൻകൃപ തന്നിടുമേ, ഹല്ലേലൂയാ, തന്റെ വൻകൃപ തന്നിടുമേ. രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ
Ramaha Turamana Kara Tugamana Karatuna. Amen Kartave Varane Rajadi Rajan Rajadi Rajan Varunida Mudal Saranam Kattan Varavinaay Kathirikkunnu njan Kattan Varavinaay Kathirikkunnu njan Karuണ്യനിധിയെ കാണുവാൻ വെമ്പുന്നേ ആമേൻ ഈരാമംസമന കാണുവാൻ വെമ്പുന്നേ കാലങ്ങൾ ദീർഘമാകല്ലേ ഈ കാലങ്ങൾ ദീർഘമാകല്ലേ രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ രാജാധിരാജൻ വരുന്നിതാ ഐന്താം ശരണം സ്വർഗീയ സിയോനിൽ പ്രിയനോടെന്നും ഞാൻ സ്വർഗീയ സിയോനിൽ പ്രിയനോടെന്നും ഞാൻ ആണിടും നാളിനായി കാത്തിടുന്നേ പ്രിയ ആണിടും നാളിനായി കാത്തിടുന്നേ പ്രിയ ആമേൻ കർത്താവേ വാ പ്ലീസ് കം ലോർഡ് ഹീരാ ക്ഷമ കരമാനി ആതുര രാജാധിരാജൻ ആമേൻ കർത്താവേ വരണേ വേഗം ആമേൻ കർത്താവേ വരണേ ആമേൻ കർത്താവേ വരണേ Shabakatida baraba shabakida kalabana ra zibadara dula bakara mau shaba riba kala mankara tuna zibarabana tuna. Thank you Jesus, thank you Jesus. Rabba shabakatida kalabakarabana mankatuda. Thank you Jesus, praise you Jesus. Stotram stotram Riyabau Shabakara Mankalamana Mankaratuna. Thank you, Jesus. 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 இங்கே பாட்டுக்காரன் சொல்லுகிறார், இயேசுடைய வருகைக்காக நான் காத்திருக்கிறேன். அந்த காருண்ய நிதி என் மேல் இவ்வளவு இரக்கம் பாராட்டி பாவியாயிருந்த என்னை சேற்றிலிருந்து தூக்கி எடுத்து மீட்டெடுத்து என்னை அவருடைய வருகைக்காக ஆய்த்தவரை பார்க்கும்படியா ஆவலா இருக்கிறேன். ஆண்டவரே நீங்கள் தாமதம் பண்ணாதீரும் ஆண்டவரே என்று அவர் கேட்கிறார். லேட் பண்ணாதீங்க ஆண்டவரே. ஆண்டவர் என்ன சொல்றார், ஆனா சிலர் உன்ன மாதிரி சிலர் தூங்கிட்டு இருக்கிறாங்க, அவங்களுக்காக தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அப்படி. அப்ப அந்த தூங்குகிறதான சிலர், இந்த விழிப்பா இருக்கிற சிலர், ஆவலோடு காத்திருக்கிற சிலரோடு சேர்ந்து இந்த சரணத்தை நாம் பாடுவோம். நம்முடைய ஆவல் பெருகட். நாமே யோசித்து பார்ப்போம், எவ்வளவு இரக்கம். ஆண்டவர் உனக்கு நான் 100 சான்ஸ் தரேன், 100 தப்பு பண்றது நான் உன்னை ரட்சித்தேன், ஆனால் இனிமேல் உனக்கு 100 சான்ஸ் தரேன், நீ 101 தவறு செய்த உன்னை நரகத்துக்கு தள்ளுவேன் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தா நான் அந்த 100 யூஸ் பண்ணி பரலோகத்துக்கு போயிருப்பேன்னு சொல்ல முடியுமா? நம்ம எல்லாரும் 100ல் 500 தப்பு பண்ணோம். டெய்லி தப்பு பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், மனசுலையாவது ஒரு தவறு வருகிறது. ஆனா அதெல்லாம் இரக்கம் பாராட்டு, இரக்கம் பாராட்டு, இரக்கம் பாராட்டு. அதுதான் காருண்ய நிதி. அவர் இரக்கத்தினுடைய நிதியா இருக்கிறவர். அவரை நான் பார்க்க வேண்டும். இவர் யார்? என் மணவாளன். ஆகையால் நான் தாகமா இருக்கிறேன், தாமதம் பண்ணாமல் திரும் ஆண்டவரே, என் ராஜாவே, என் ராஜாதி ராஜாவே நான் பார்க்க போகிறேன். அல்லேலூயா. കർത്തൻ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ, കർത്തൻ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ, കാരുണ്യനിധിയെ കാണുവാൻ വെമ്പുന്നേ. കർത്തൻ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ, കർത്തൻ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു ഞാൻ, കാരുണ്യനിധിയെ കാണുവാൻ വെമ്പുന്നേ. കാരുണ്യനിധിയെ കാണുവാൻ വെമ്പുന്നേ. കാലങ്ങൾ തീർത്തമാക്കലേ.
you, Jesus. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. துரபா ஷபா திரபா தரங்கல பாரபா திடா சிடா பராத்து டா ரபானியா ரத் பஹாந்த ரபா ஷபக் தலங்க ரபஹானா ரப்தலா சிபானியா நாம் துடா. Thank you, Jesus. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. ஸ்தோத்திரம். தமிழ் பாட்டு 60ஆம் பாட்டு 60 இயேசுவை என் நம்பிக்கை. ஏகிடுவாரின் பக்கம் நாசமனுகாமலே நீசமாய் நடத்துவார், நீசமாய் நடத்துவார். ஆசினி எனக்கு ஆசிரியரு இல்லையே, ஆசினி எனக்கு ஆசிரியரு இல்லையே. இயேசுவே என் நம்பிக்கை, ஏகிடுவாரின் பக்கம்
இயேசுவே என் நம்பிக்கை நீங்கிடுவார் என் பக்கம் நாசமாடுவாமை நீசமாய் நடத்துவார் நீசமாய் நடத்துவார் Dira dulabaga sabuna mahatikara bahaturibina ekara hazuli birra hatuni kara baushaba darrabani ambula baushaparangala mahani amtuda. Thank you Jesus. Nimba rabaktula karau shabaka tudankala bani amtuda isaboria balamtuda rabbana hadula kashaboria baktidankala bani amtuda. Thank you Jesus. Stotram Yesue. Dira bada shaba raba langtudang karamani amtuda. Thank you Jesus. Stotram Yesue. Stotram stotram stotram. Dira ba shaba karabaktudang kalamani amtuda. Amen. துன்பம் துயர் வந்தாலும் நண்பர் வழி நடப்பேன். அது ஒரு தீர்மானம். போன ஞாயிற்றுக்கிழமை ஒரு குறிப்பிட்ட செஷன்ல கர்த்தரை ஆவியானவருடைய பேசினார். நம்முடைய மனதின் அறையை கட்ட வேண்டும். அதன் அர்த்தம் மனதிற்கு விரோதமாக சத்தியத்துக்கு விரோதமாக நிறைய பிரஷர் வரும். அப்படிப்பட்ட துன்பம் துயர் வந்தாலும் நண்பர் வழியில் நடப்பேன். என் ஆண்டவர் வழியில் நடப்பேன். அவர் சொன்னதை நான் செய்வேன். அதான் தீர்மானம். அதான் பெல்ட்டை டைட்டாய் கட்டுவது. செய்கிறதான தீர்மானத்தை எந்த காரணத்து நிமித்தம் மீற மாட்டேன். வேலை போனாலும் பரவாயில்ல, ஜெயிலுக்கு போனாலும் பரவாயில்ல. இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம பிரமாணத்துக்கு அடங்கி இருக்கிறோம். மாஸ்க் போடு, ஆராதிக்காதீங்க, சரி போங்க, ஆனால் இப்படி சோஷியல் டிஸ்டன்சிங் வச்சுக்கோங்க, அப்படிலாம் எத்தனையோ ரூல்ஸ் இருக்கு. இதெல்லாம் ஓகே, இதெல்லாம் பிரமாணத்தை மீறவில்லை, ஏதோ லிமிட்டேஷன்ஸ் தான். ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வரும், அன்றைக்கு வேத பிரமாணத்தை மீற வேண்டிய நேரம். அன்றைக்கே சத்தியத்தின்படி தான் நடக்கணும். பரிசுத்த பவுல் சொல்லுகிறார், we ought to obey God rather than men. மனுஷர்களை பார்க்கலும் தேவனை தான் கீழ்ப்படிய வேண்டும். அந்த டைம்ல தான் நமக்கு பிரச்சனை ஆரம்பிக்கும். ஆனாலும் நம்முடைய தீர்மானம் மனது நிறைய டைட்டாய் கட்டி கொண்டு நண்பர் வழியில் நான் நடப்பேன், அவர் சொன்னதை நான் செய்வேன், அதனுடைய விளைவுகள் எதுவா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. அப்போ அன்பர் எந்தனை இன்ப வீடதில் கொண்டு சேர்ப்பாரு. அதான் நம்முடைய நம்பிக்கை. இதுதான் நம்முடைய நம்பிக்கை. இந்த நம்பிக்கை பெருகட்டும். இயேசு என் நம்பிக்கை, ஏகிடுவார் என் பக்கம். அதனால அவரை நாம் நம்பி வந்திருக்கிறோம், அவரை தேடி வந்திருக்கிறோம். அவர் நம்மை வெட்கப்படுத்த மாட்டார். ஆகையால் நாட்கள் செல்ல செல்ல இயேசுடைய வருகை என்று சொன்னாலே நமக்கு பயமா இருக்கும். அப்படியா, அடுத்த வருஷம் வந்துருவாரா, ஐயோ, அப்படின்னு தான் நம்ம நினைப்போம். ஆனா நாட்கள் செல்ல செல்ல அன்பு பெருகும் போது அந்த பயம் போகும், ஆவல் தான் பெருகும். உண்மை அடுத்த வருஷம் வரக்குள்ள அல்லேலூயா அப்படின்னு தான் நமக்கு சந்தோஷமா மாறும். ஆகையால் அவரை நம்புவோமாக. நாம் வெட்கப்பட்டு போகவில்லை, நம்ப ஆரம்பித்தோம், கடைசி வரைக்கும் நம்புவோமாக. ஜீவனை அந்த நம்பிக்கை நிமித்தம் வைக்க வேண்டி வந்தாலும் அதை வைப்போமாக. நாம் வெட்கப்பட்டு போவதில்லை. கடைசி ஆர்ப்பரிப்பு, கடைசி சிரிப்பு நம்முடையதா இருக்கும். நம்முடைய ஆண்டவரை பார்த்து அந்த வெற்றியை கொண்டாட போகிறோம். அல்லேலூயா. ஆக அந்த கடைசி சரணத்தை மறுபடியும் கைகளை தட்டி ஒரு அபிஷேகத்தை பெற்றுக்கொள்வோம். இது சுயபலத்தினால் நம்மால் முடியாது. ஆனால் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நம்மை ஆட்கொள்ளும் போது அந்த தீர்மானத்தோடு அந்த அபிஷேகத்தை பெரும்படியா நாம் பாடுவோமா. துன்பம் துயர் வந்தாலும் நண்பர் வழி நடப்பேன், துன்பம் துயர் வந்தாலும் நண்பர் வழி நடப்பேன், அன்பர் எந்தனை இன்ப வீடது கொண்டு சேர்ப்பாரே, கொண்டு சேர்ப்பாரே. இயேசுவே என் நம்பிக்கை, ஏகிடுவார் என் பக்கம். ஓ நாசமாடுகாமலே நேசமாய் நடத்துவார், நேசமாய் நடத்துவார். துன்பம் துயர் வந்தாலும் நண்பர் வழி நடப்பேன், துன்பம் துயர் வந்தாலும் நண்பர் வழி நடப்பேன், அன்பர் எந்தனை இன்ப வீடது கொண்டு சேர்ப்பாரே, கொண்டு சேர்ப்பாரே. இயேசுவே என் நம்பிக்கை, ஏகிடுவார் என் பக்கம். நடத்துவார், நீசமாய் நடத்துவார். இயேசுவே என் நம்பிக்கை, ஏகிடுவார் என் பக்கம். நாசமாடுகாமலே நீசமாய் நடத்துவார், நீசமாய் நடத்துவார். Hira maksaga duda bakarabala ratasamana mankarabala tuda radodari amoktola usibiga dudam parana maushabakalabana mankaduda. Thank you Jesus. Stotram Yesue.
ஸ்தோத்திரமப்பா, ஸ்தோத்திரமப்பா. ரபலக ஷபக ரபங்கலபானி அந்துடா. Thank you Jesus. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. நீமா ஷபக திடபக ரப ஷபக திடபகலபானி அந்துடா. Thank you Jesus. ஆதி நூற்றாண்டுகளில் கிறிஸ்தவர்கள் ஒடுக்கப்படும் போது நீரோ சக்கரவர்த்தியும் மற்ற ரோம அதிகாரிகளினால் உபத்திரவப்படும் பொழுது அவர்கள் அண்டர் கிரவுண்டில் சில சுரங்கங்களில் மறைந்து ஆராதிப்பார்கள். இதை ஒரு குறிப்பிட்ட சோல்ஜர் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருக்கிறார். அப்போ அவர்கள் இந்த கிறிஸ்தவர்களை பற்றி, பின்னாடி அவர் ரட்சிக்கப்பட்டார் அந்த வீரர், அவர்களை இந்த கிறிஸ்தவர்களை பற்றி ஒரு புக் எழுதினார். அந்த ஒரு புக்கில் ஒரு வார்த்தை சொல்றாரு, these Christians were not only willing to die, they were happy to die. கிறிஸ்தவர்கள் மரிக்க மனப்பூர்வமாக இருந்தது மாத்திரமல்ல, அவர்கள் சந்தோஷமா இருந்தார்களாம். அப்போ அந்த அளவுக்கு ஜீசஸ் அவங்களுக்கு ரியலாக இருந்தார்கள். அந்த அளவுக்கு பரலோகம் அவர்களுக்கு ரியல் நிஜமான ஒரு உலகமாக இருந்தது. அதனால பயம் இல்லை. நான் ஒரு அரைக்குறையான ஒரு பொய் உலகத்தை விட்டு நான் உண்மையான மெய் உலகத்துக்கு நான் போக போகிறேன். மறைமுகமாக இயேசுவை பார்க்கிற அனுபவத்தை விட்டு முகாமுகமாக இயேசுவை பார்க்கிற நான் இடத்துக்கு போக போகிறேன். பாடுகள், வியாதிகள், துன்பங்கள் நிறைந்த இடத்தை விட்டு பாடுகள் இல்லாத இடத்துக்கு போக போகிறேன். அந்தகாரம் சூழ்ந்த உலகத்தை விட்டு வெளிச்சம் நிறைந்த இடத்துக்கு போக போகிறேன். இதற்கு நான் அழுதுட்டு இருக்கணும், இதற்கு நான் பயந்துட்டு இருக்கணும். ஐ எம் ஹாப்பி டு கோ தேர். நான் சந்தோஷமா இருக்கிறேன். இந்த இயேசு நம்முடைய நம்பிக்கையா இருக்கிறார். நம்முடைய முற்பிதாக்களுக்கு என்ன நம்பிக்கை தைரியம் இருந்ததோ அதே நம்பிக்கை தைரியத்தை கர்த்தர் நமக்கும் தர வேண்டும். மறுபடியும் உபத்திரவங்கள் ஆரம்பிக்க போகிறது. அந்த மனபலத்தை கர்த்தர் நமக்கு தரும்படியாக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம், 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 ஸ்தோத்திரம். ஆமென். English song number 418. I walked alone till you brought me here. Changed all my fear to faith. Faced with your goodness when you came near. Saved by your touch of grace. Touch of grace, beauty for ashes. Joy for a sorrowful place. Love everlasting has filled my heart, all from your touch of grace. You put a peace deep within my heart, no one could take away. All that I lack met by all you are, filled by your touch of grace. Touch of grace, beauty for ashes, joy for a sorrowful place. Love everlasting has filled my heart, all from your touch of grace. Unending favor surrounding me, you bring me hope each day. Everything good in my life I see flows from your touch of grace. Touch of grace, beauty for ashes, joy for a sorrowful place. Love everlasting has filled my heart, all from your touch of grace. Touch of grace, touch of grace, beauty for ashes, joy for a sorrowful place. Joy everlasting has filled my heart, all from your touch of grace. அந்த பல்லவியை மாத்திரம் மறுபடியும் நாம் பாட போகிறோம். அந்த பாட்டினுடைய அர்த்தத்தை சுருக்கமாக சொல்கிறேன். நான் தனிமையாக நடந்து கொண்டிருந்தேன். நீர் என்னை இங்கே கொண்டு வரும் வரைக்கும்
ஆனால் ஒரு நாள் உம்முடைய கிருபையினுடைய தொடுதலை நான் அனுபவித்தேன். அன்றிலிருந்து என் லைஃபே மாறிடுச்சு. எனக்கு சாம்பலுக்கு பதிலாய் சிங்காரத்தை நீர் கொடுத்தீர், துக்கத்துக்கு பதிலாய் சந்தோஷத்தை கொடுத்தீர். நித்திய சந்தோஷம் என்று உள்ளத்தை நிரப்பி இருக்கிறது உம்முடைய அந்த கிருபையின் தொடுதலினால். அதன் பல்லவி சொல்லுகிறது, அந்த 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 கிருபையின் தொடுதல் நிமித்தம் அன்றைக்கு இருந்த தனிமை இதுவரைக்கும் எனக்கு வந்ததே இல்லை. அந்த கிருபை என்னோடு கூட இருந்து கொண்டே இருக்கிறது. ஒரு காலத்தில் என்ன நடந்தாலும், அப்போ யாராலும் எடுக்க முடியாத சமாதானத்தை என்னுடைய இருதயத்தில் வைத்திருக்கிறீர் அப்படின்னு. அந்த கிருபையின் தொடுதலை பெற்றவர்கள் அந்த கிருபையை கொண்டாடி அந்த பல்லவியை நாம் பாடுவோமாக. நாமும் எந்த நேரத்திலும் எந்த காலத்திலும் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் அல்லேலூயா கிருபை பெற்றவன் நான் என்று சாட்சிகளா இருப்போமாக. அல்லேலூயா. Touch of grace, beauty for ashes, joy for a sorrowful place, love everlasting has filled my heart, all from your touch of grace. Touch of grace, beauty for ashes, joy for a sorrowful place, love everlasting has filled my heart, all from your touch of grace. Once more. Touch of grace, beauty for ashes, joy for a sorrowful place, love everlasting has filled my heart, all from your touch of grace. Hallelujah. இந்த நாள் என்றைக்கு வரும் என்று நான் அவளோடு காத்து கொண்டிருந்தேன். And I was eagerly waiting for this day to come. இந்த குறிப்பிட்ட வேத பாடம் உன்னத பாட்டை பற்றிதான வார்த்தைகள், அது உங்களுக்கு ஆசீர்வாதமும் இல்லையோ, அது எனக்கு ரொம்ப ஆசீர்வாதமா இருக்கு. This Bible study of about the sublime song, whether it is blessing for you or not, it is a great blessing for me. அது என்னுடைய வாழ்க்கையை சுத்திகரித்து கொண்டே இருக்கிறது. And this is continuously sanctifying my life. என்னுடைய மனது வேற எங்கேயாவது சிதறடிக்கப்பட்டா கூட புதன்கிழமை வந்தால் அவருடைய அன்பை தியானிச்சு தான் ஆகணும் என்ற ஒரு நிர்பந்தம் வருகிறது. And though I may be distracted in many things, but when Wednesday comes, there is compulsion that I have to meditate about the love of God. மார்ச் மாதம் என்று நினைக்கிறேன். I think it is March. அதாவது இந்த கன்வென்ஷன்லாம் முடிந்த பிறகு நான் கொஞ்சம் சுகமாயிட்டே வரேன். And after this convention I was slowly recovering. அந்த டைம்ல இந்த நோட் புக்கை வாங்கி நம்ம சும்மா தானே இருக்கிறோம், இந்த உன்னத பாட்டு ஸ்டடி நிறைய நோட்ஸ் எழுதிட்டே வரலாம், அப்புறம் நம்ம ஃப்ரீ ஆயிடலாமே அப்படின்னு. And I was taking these notes where I write these notes for the Bible study. I was thinking, let me write all the notes and complete it. அப்படின்னு நான் வந்து புக்கெல்லாம் திறந்து பைபிள்லாம் திறந்து ஒரு 5 லைன் நான் எழுதினேன். And likewise I opened the note, I opened the book and I started writing 5 lines. அந்த 5 லைன் இப்போ நான் கட் பண்ணிட்டு கிறுக்கி போட்ட செட் ஆகல அது. And those 5 lines I struck it out because it was not setting. அப்ப என்ன அர்த்தம்? What is the meaning of that? அன்றைக்குள்ள அப்பத்தை அன்றைக்கு தான் தருவேன் ஆண்டவர் சொல்றாரு. And the Lord says, I will give you the daily bread on that particular day only. நீ இப்பவே ஒரு 5 மாசத்துக்கு நீ ரெடி பண்ணிட்டா அப்ப 5 மாசம் புதன்கிழமை தூங்கிட்டு தான் வருவே நீ. And if you are preparing now itself for next 5 months, then in Wednesdays you will just sleep and come here. ஆகையால் இன்றைக்கும் தொடர்ந்து கர்த்தர் அவருடைய அன்பை பற்றி நாம் எப்படி அவரை நேசிக்க வேண்டும் என்ற அந்த காரியத்தின் விவரங்களை பற்றி நாம் எங்கே தோல்வி அடைகிறோம் என்பதை பற்றியும் ஆண்டவர் நம்மோடு பேச விரும்புகிறார். And the Lord desires that how we should love him and what are the areas that we fail to love him. That is what the Lord wants us to talk to us now. நேரத்தை வீணாக்கும்படியாக அல்ல, சூழ்நிலை நாம் அந்த வேத பகுதியின் சூழ்நிலை புரிந்து கொள்ளும்படியாக போன முறை நாம் என்ன தியானித்தோம் என்று ஒரு 5 நிமிடத்தில் சொல்ல விரும்புகிறேன்.
and not to waste the time, but in order to understand the context, I wanted to summarize what we have meditated in the previous days. 4ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது When we read chapter 4 verse 12, அங்கே என் சகோதரி என் மணவாளி ஒரு அடைக்கப்பட்ட தோட்டமாய் இருக்கிறாள். a garden enclosed is my sister, my spouse. அப்ப மணவாளன் மணவாட்டியை பார்த்து என்னுடைய மணவாட்டி ஒரு தோட்டமா இருக்கிறாள் என்று சொல்லுகிறார். Bridegroom looking at the bride, he says, my bride is a garden enclosed. 5ஆம் அதிகாரம் முதல் வசனத்தை வாசிக்கும் போது அந்த தோட்டத்திற்குள் நான் வந்தேன் என்று சொல்லுகிறார். In chapter 5 verse 1 he says that I am come into my garden. அப்படி அர்த்தம் என்ன? What is the meaning? மணவாளும் மணவாட்டி அவ்வளவு க்ளோஸ் ஆயிட்டாங்க. And bride and bridegroom has become so close. அந்த நெருக்கத்தின் அனுபவம் தான் அங்கே சொல்லப்படுகிறது. And the experience of the closeness is being explained there. அங்கே அவர் உரிமை பாராட்டுகிறதை நாம் பார்க்கலாம். And there we can see him claiming. அந்த தோட்டத்தில் இருக்கிறதான சில காரியங்களை பார்த்து என்னுடைய என் என்று சொல்லி அவர் உரிமை பாராட்டுகிறார். And looking some things in the garden, he claims it, saying it is mine. என் வெள்ளை போலம், my myrrh, என் சகோதரி, my sister, என் மணவாளி, and my bride, என் கந்தவர்க்கங்கள், and my spice, என் தேன் கூடு, my honeycomb, என் தேன், my honey, என் திராட்சரசம், my wine, என் பால், my milk. என் என்று சொல்லுகிறார். And he keeps on saying it's mine. இது ஒரு மணவாட்டிக்கு ஒரு பரவசமான அனுபவம். மணவாளன் மணவாட்டியை உரிமை பாராட்டுவது. And this is a exciting moment for the bride, because a bridegroom is claiming everything as his own. நான் ஞாயிற்றுக்கிழமையோ திங்கட்கிழமையோ என்று சொன்னேன், ஆண்டவர் இந்த வியாதி காலத்தில் நான் வியாதிப்படும் பொழுது என்னை ஒரு ரவுடி புருஷனை போல் உரிமை பாராட்டுகிறதை நான் உணர்ந்தேன். Sunday or Monday I have said that I felt that as though a rowdy husband is claiming me. அவரின் சட்டையை பிடிச்சு நீ எனக்கு மட்டும் தான் சொந்தம் என்று உரிமை பாராட்டுகிறதை நான் உணர்ந்தேன். And I realized that he was catching hold of my collar and saying you belong only to me. ரவுடி புருஷன் என்று சொன்னால் அவர் ரவுடி அல்ல. And when I say rowdy husband, he is not a rowdy. அவருடைய அன்பின் வெறியை உரிமை பாராட்டுகிற வெறியை உணர்த்தும்படியாக அந்த வார்த்தை சொன்னேன். And in order to articulate the vehemency of his claiming and his love, I used that word. ஆனால் உண்மை சொல்ல போனால் அப்படி ஒரு ரவுடி புருஷனை போல என் சட்டையை பிடிச்சு நீ எனக்கு மட்டும் தான் சொந்தம் என்று சொல்லுகிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு. In fact, as a rowdy husband catching hold of my collar and saying you only belong to me, I really liked it. அப்போ 5ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனம் இப்பதான் முடிச்சோம். அதை நான் அனுபவிக்க ஆண்டவர் உதவி செய்தார். And just now we completed chapter 5 verse 1, but the Lord enabled me to experience it. அப்போ இதுதான் நம்ம இந்த நாட்கள் படித்துக் கொண்டிருந்தோம். And these were the things we were meditating in those days. அதற்கு பிறகு 2ஆம் வசனத்துக்கு வந்து சில காரியங்களை கற்றுக்கொண்டோம். And after which we came to the second verse and we learned something. இங்கேயும் என் என்று சொல்லுகிறார். Here also he says my. என் சகோதரியே, my sister, என் பிரியமே, my beloved, என் புறாவே, my dove, அப்புறம் என் உத்தமியே, என் உத்தமையே, my undefiled. அப்போ 4 முறை அவர் என் என்று சொல்லுகிறார். And 4 times he says mine. ஆனால் முந்தின வசனத்தில் உரிமை பாராட்டுனது போல அவர் இப்ப சொல்லல அது. And it is not the same claiming that he did in the first verse. இது உரிமை பாராட்டுகிறார், ஆனால் வேற ஒரு விதத்தில் உரிமை பாராட்டுகிறார். And here also he is claiming, but in a different way he does that. வாசியுங்கள். நான் நித்திரை பண்ணினேன், என் இதயமோ விழித்திருந்தது, கதவை தட்டுகிற என் நேசரின் சத்தத்தை கேட்டேன். என் சகோதரியே, என் பிரியமே, என் புறாவே, என் உத்தமியே, கதவை திற. Open the door. ஃபர்ஸ்ட் வந்து என் தேன் கூடு, என் திராட்சரசம், என் கந்தவர்கள் சொல்லும்போது நான் என் தோட்டத்துக்குள் வந்தேன் என்று சொல்லுகிறார். ஆனா இப்போ என் என்று சொல்லும்போது கதவை திற என்று சொல்லுகிறார். And first he says my spice, my honeycomb, my honey, my milk. After he comes into the garden he says this, but here also he says my love, my sister, my dove, but he asked to open the door. அப்படி அர்த்தம் என்ன? What is the meaning? முதல் வசனத்தில் அவ்வளவு க்ளோஸா நெருக்கமா இருக்கிறாங்க, ஆனா திடீரென்று பார்த்து இப்போ 2 பேருக்கு இடையில ஒரு கதவு வந்து விட்டது.
And in the first verse we see a closeness between them, but suddenly in the second verse we see a door between them. முதல் வசனத்தில் என் 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 என்று உரிமை பாராட்டும் போது அவர் சந்தோஷத்தோடு பரவசத்தோடு உரிமை பாராட்டுகிறார். And in the first verse when he says mine 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 with ecstasy and with joy he claims. இரண்டாவது வசனத்தில் என் சகோதரியே என் பிரியமே என்று சொல்லும்போது துக்கத்தோடு வேதனையோடு அவர் கூப்பிடுகிறார். And the second verse when he says my sister my love, he says this with sorrow. என்ன நடந்தது? What has happened? எவ்வளவு வேகமாக அந்த பரவசம் வந்ததோ இயேசுவும் அவளும் சேரும் பொழுது அவ்வளவு வேகமாக ஒரு தூக்கமும் வந்து விட்டது. To whatever extent this ecstasy has come to that the same speed, with the same speed sleep has also come in. அப்போ அந்த தூக்கத்தினால் அவளுக்கு ஒரு தயக்கம் உண்டாகுகிறது. Because of the sleep there is a backing off. ஒரு செகண்ட் அவங்க வந்து ஒண்ணா இருக்கிறாங்க. என் தோட்டத்துக்குள் நான் வந்தேன். 1 second they are very close and it is said I came into my garden. அடுத்த செகண்ட் அவள் வீட்டுக்குள்ள இருக்கிறாள், அவரோ வெளியில நின்று கொண்டிருக்கிறார். Next second she is inside the house and he is standing in the garden outside. நாமும் சில நேரங்கள் அப்படிதான் இல்ல, நம்ம சில நேரத்துல கூட்டங்களுக்கு வரோம், அப்படியே பிரசன்ஸ் நம்ம அப்படி உணர்றோம். ஆனா சில நேரத்துல வீட்டுக்கு போனா வேலைக்கு போனா சில நேரத்துல ஃபெய்த் ஹோமுக்கு வந்தா கூட அது ஒரு சூன்யமா இருக்கும், இருதயம் கட்டியா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். And we all also have a good experience when we are in the faith home, but when we go to our houses, go to work spots, and even though when we come to our faith home, our heart is hardened and frozen. கிறிஸ்டியன் லைஃப்ல அப் அண்ட் டவுன் இருக்கதான் செய்யும். And in Christian life there will be ups and downs. ஆனால் இந்த குறிப்பிட்ட நேரத்தில், but in this particular time, தூக்கமும் விழிப்பும் ஒரே நேரத்தில் சேர்ந்து வருகிறது. The watchfulness and sleep both come together at the same time. வாசியுங்கள் மறுபடியுமா. நான் நித்திரை பண்ணினேன் என் இதயமோ விழித்திருந்தது. நான் நித்திரை பண்ணினேன் ஆனால் என் இதயமோ விழித்திருந்தது. I sleep but my heart waketh. ஒரு பகுதி தூங்குகிறது, ஒரு பகுதி விழித்திருக்கிறது. One portion sleepeth and the other portion is awake. அப்போ இதுல நாம் படிக்க வேண்டிய சில பாடங்கள் இருக்கு. And there are few lessons that we need to learn. போன முறை லாக்டவுனுக்கு முன்பாக நாம் படித்ததான ஒரு பாடம் என்ன? And what is the lesson we learned before this lockdown? இப்படி பரவசம் ஊட்டும் அன்புள்ளதான அனுபவங்களை நம்முடைய நேசரோடு நான் அனுபவிக்கும் போது, and when I enjoy the experience of ecstasy of love with my beloved, அந்த பரவசம் நமக்குள் எழும்பும் போது, and when that ecstasy is kindled in me, அங்க நம்ம முதலாம் வசனம், அங்க முதலாம் வசனத்துடைய கடைசி பகுதியில சில ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அழைக்கப்படுகிறார்கள். and in the last portion of the first verse we see that a few friends are being invited. அந்த வசனம், அந்த பகுதியை வாசி. சிநேகிதரை புசியுங்கள், பிரியமானவர்களே குடியுங்கள். அப்போ இந்த நெருக்கத்தை, அந்த நேசரோடு இருக்கிற நெருக்கத்தை சில ஃப்ரெண்ட்ஸோடு கொண்டாடுகிறாள். And this closeness with the bridegroom is being celebrated with other friends. அப்போ என்ன அர்த்தம்? நம்முடைய அனுபவங்களை சாட்சியாய் சொல்லும்போது, and what is the meaning when we share our experiences as a testimony? எத்தனையோ பேர் அந்த நேசரை நேசிக்க வேண்டும் என்று தூண்டப்படுகிறார்கள். And many of them are provoked to love that same beloved. அப்போ அது சாட்சி சொல்லுகிறதான அந்த நபருக்கு ஒரு சந்தோஷத்தை கொடுக்கிறது. And that gives a joy to the one who is testifying. உங்களுடைய சாட்சி என்னை ரொம்ப தொட்டது. And your testimony touched me a lot. இப்படி எல்லாம் சொல்லும்போது, when such comments are passed, நமக்கு வந்து நேசர் மேல் இருந்துதான் இந்த பரவசத்தின் அன்பில் இருந்து இவங்க எல்லாம் என்ன துதிக்கிறாங்களே புகழ்றாங்களே அந்த சந்தோஷத்துக்குள்ள டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடும் மனசு. And from the love which we have upon the bridegroom, thinking that these people are praising me and glorifying me, it shifts to the love of these things. அப்போ நம்ம சில ஊழியங்களை நன்றாய் பண்ணும்போது, and when we try few ministries, நாம் புதிய அனுபவங்களை நாம் பெறும் பொழுது, and when we get new experiences, பிரதர் உங்க மெசேஜ் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு என்று சொல்லும்போது, and when somebody says brother your message was very touching, இயேசுவும் நாமும் தோட்டத்தில் ஒன்றாய் இருக்கிறோம் என்ற அனுபவம் ஒரே செகண்ட்ல அவருக்கும் நமக்கு இதில் ஒரு கதவு வருகிறது. நான் ஒரு தற்பிரியனாய் மாறி மற்றவர்கள் என்னை புகழுகிறதான அந்த வார்த்தைகளில் மயங்கி விடுகிறேன். and the closeness that we have with our beloved suddenly becomes self
glorifying because of these words, and suddenly a door comes between him and us. அப்போ அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What is the meaning? எனக்கு என் மணவாளன் மேல் இருக்கிறதான அன்பு வெகு சீக்கிரமாக ஒரு சுய அன்பாய் மாறலாம். And the love that I have upon my bridegroom can quickly become a love about myself. அதாவது அந்த அன்பு இந்த அன்பாய் மாறுகிறதில்லை. அந்த அன்பை விட்டு, நேசர் மேல் உள்ள அன்பை விட்டு நான் என்னை நேசிக்க சீக்கிரமாய் நான் ஆரம்பிக்கலாம். And forsaking the love that I have upon the bridegroom, I can quickly shift to loving myself. இதனுடைய விளைவு என்ன? What is the impact of consequence of this? இந்த இரண்டாம் அதிகாரத்தினுடைய கடைசி பகுதியை வாசிக்கும் போது, when we read the last portion of the second verse, என் தலை, அந்த பகுதியை வாசிக்கும். என் தலை பனியினாலும் என் தலைமயிர் இரவில் பெய்யும் தூறலினாலும் நனைந்திருக்கிறது என்றார். அப்போ என் தலை பனியினாலும், my head is filled with dew, என் தலையினுடைய மயிர் இரவில் பெய்யும் தூறலினாலும் நனைந்திருக்கிறது. அப்ப drops, அந்த பனி துளிகளினால் நிரம்பி இருக்கிறது. and my locks with the drops of the night. இதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What is the meaning? இவர் நேசர், இப்போ அவர் வெளியில கொஞ்ச நேரம் நின்னுட்டு இருக்கிறார். அதனால தான் அப்ப அந்த பனி பெஞ்சு தலையே நனைஞ்சு போச்சு அவருக்கு. Beloved, this beloved is standing outside for a long time, therefore his head is being drenched by these dew drops. கொஞ்ச நேரம் முன்னாடி நேசரின் அன்பு நிமித்தம் அவள் சந்தோஷமா இருந்தாள். Just a moment back she was happy because of the beloved. அடுத்த நிமிஷம் இவள் இன்னும் சந்தோஷமா தான் இருக்கிறாள் தன்னுடைய அன்பினால். ஆனால் அவர் வெளியில நனைஞ்சிட்டு இருக்கிறார். And the next moment she is still happy because of her own self love, but beloved is standing outside being drenched in the drops of the dew. அப்போ ஏன் நனைந்திருக்கிறது? கொஞ்ச நேரமா நின்னுட்டு இருக்கிறார். Why it is being drenched? Because he is standing for a while. என் தலை பனியினால் நிரம்பி இருக்கிறது என்றால் என்ன ஆவிக்குரிய அர்த்தம்? அது நமக்கு என்ன பிரயோஜனம்? And when it is said my head is filled with dew, what is the spiritual meaning of it? What is the what we can understand from it? அது அவருடைய மனதில் வெயிட்டாக வருகிறதான, பாரமாய் இருக்கிறதான, நாம் அவரை விட்டு விலகி போய் தற்பிரியராய் மாறுகிறது நிமித்தம் அவருக்கு வருகிற துக்கத்தை காட்டுகிறது. And it is the sorrow that he has because we have left his love and we started loving ourselves. நம்ம ஈஸியா சிரிச்சிருவோம். மற்றவங்க, பிரதர் நீங்க அந்த வார்த்தை சொன்னீங்க, ரொம்ப டச் ஆயிட்டேன் பிரதர், அதெல்லாம் காட்ஸ் கிரேஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம. ஆனா அவர் எவ்வளவு துக்கப்படுறார், நமக்கு ஜாலி. அவங்க மற்ற புகழ்ச்சிறார், கர்த்தர் என்னை ஊழியத்தை ஆசீர்வதிக்கிறார், என்னை ஆசீர்வதிக்கிறார். ஆனா நான் என்னை நேசிப்பதனால் அவருக்கு எவ்வளவு துக்கம் வருதுன்னு நம்ம உணரணும். And when somebody says, brother, your message has touched me a lot, we will be enjoying, we will enjoy that saying, but how much more beloved is getting heavy and filled with the sorrow because of that. அடுத்தது, அந்த இரவினுடைய பனித்துளிகளினால் என்னுடைய தலைமயிர் நனைந்திருக்கிறது என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. And next is said my locks with the drops of the night. சில நேரத்துல சில பிரச்சனைகள் நம்முடைய வாழ்க்கையில வரும்போது, sometimes when we face problems in our life, மனசு பாரமா இருக்கும். our heart becomes heavy. வேற வேலைகள்லாம் செய்வோம், ஆனா மனசுல துக்கம் பாரமா இருக்கும். We keep doing many other things, but our heart will be heavy. ஆனா அந்த பாரத்தை நடுவுல, but in midst of this heaviness, திடீர்னு குறிப்பிட்ட ஆள் பேசின வார்த்தை அந்த சம்பள நினைவுல வரும்போது திருப்பியும் நமக்கு அந்த வேலையே ஓடாது, எங்கேயோ போய் அழணும் போல இருக்கும், கண்ணீர் வரும். Suddenly we will remember the words of a particular person, and then suddenly we become heavy and we will like to cry and we'll be stuck. அப்போ அந்த தலையில் இருக்கிறதான அந்த பனி தான் அந்த பொதுவான மனதை அழுத்துகிற பாரம். ஆனால் ஒரு குறிப்பிட்ட ஆள் பேச அந்த வார்த்தை மறுபடியும் நினைவு வரும்போது துக்கம் வருது, அதான் அந்த நீர் துளி. And the heaviness in our heart is the dew that is filled in the head, and the remembrance of those words again and again. No, when that particular person spoke a certain statement, that particular word is that drop in the night. The particular word that the other person has spoken, remembering that is the drop that is upon my head. அப்போ இதனால நீ இவ்வளோ ஃப்ரெண்டா என் கூட க்ளோஸா இருந்திய நம்ம தோட்டத்துல,
ஆனா இவ்வளோ சீக்கிரம் நீ வீட்டுக்குள்ள போய் கதவை அடைச்சிட்டியே அப்படி நினைக்கும் போது அது அவருடைய தலையில நீர் துளி எக்ஸ்ட்ரா ஒரு டிராப்பா தலையில வருது. And we were so close in the garden, but suddenly you have gone away from me. So when he thinks that becomes a drop in his locks. கதவை திற என் பிரியமே என்று அவர் சொல்லுகிறார். My love, open the door, he says. அப்போ இந்த நாட்களில் நாம் தேவனுடைய வேதனையை பற்றி உணர்வுள்ளவர்களாக மாற வேண்டும். In these days we need to be sensitive about the sorrow and pain of our God. இப்பொழுது மறுபடியுமாக நான் நித்திரை செய்தேன் ஆனால் என் இருதயம் விழித்திருந்தது என்கிறதான அந்த வார்த்தையினுடைய அர்த்தத்தை 2-3 கோணங்களில் நாம் பார்க்க போகிறோம். And we are going to learn the meaning of this word I sleep but my heart waketh in 2 or 3 dimensions. வாலிபர்களுக்கு தெரியும், பொதுவா எல்லாருக்கும் தெரியும், ஒன் சைடு அன்பு என்று சொன்னால் என்னன்னு. And youths generally will know this, and all others also will know what is this one-sided love. ஒரு நபர் இன்னொரு நபரை நேசிக்கும் போது அந்த இரண்டாவது நபர் அந்த நேசத்தை திருப்பி கொடுக்காமல் இருக்கும்போது அதனால் வரும் வேதனை எவ்வளவு என்று. And when one person loves the other, when the second person does not give love in return, how painful that experience will be. இதுதான் தேவனுடைய இயேசுவினுடைய வேதனை, நம்மாலே உண்டாகும் வேதனை. And this is the pain that Jesus undergoes, which is because of us. நாம் ஆண்டவரை வேதனைப்படுத்துகிறது மாத்திரமல்ல, அவரை வேதனைப்படுத்துகிறோம் என்ற கவலையும் இல்லாமல் இருக்கிறோம். And not only we make him suffer and go through pain, but we also don't realize that we are giving that experience to him. ஆகையால் ஆண்டவரை நேசிக்கிற விஷயத்தில் நாம் எங்கே அவரை துக்கப்படுத்துகிறோம் என்று உணர்வுள்ளவர்களாய் மாறுவதும் அன்பில் ஒரு விவரம் அது. And therefore understanding in which portion we are making him sorrowful is also a part of the love. நான் தூங்குகிறேன் ஆனால் என்னுடைய இருதயம் விழிக்கிறது. I sleep but my heart waketh. அதனுடைய ஒரு அர்த்தத்தை சொல்லுகிறேன். And I will tell one of the meaning of this. சில நேரத்தில் நம்முடைய உள்ளான மனுஷன் தேவனுடைய சத்தத்தை தெளிவாய் கேட்கும். Sometimes our inner man will be able to hear the voice of God clearly. நம்முடைய சொப்பனங்கள் வழக்கம் போல நமக்கு வரும். And our dreams we will see as usual. நம் பைபிள் படிக்கும்போது வழக்கம் போல வசனங்கள் நம்மை தொடும். And when we read Bible as usual, those words will touch us. சில நேரத்தில் ஜெபிக்கும்போது அந்த ஆவியின் ஏவுதல் நமக்கு உண்டாகும். Sometimes when we pray there will be leading in the spirit. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What is the meaning? நம்முடைய இருதயம் விழித்திருக்கிறது. It means our heart is awake. அப்படி இருந்தும் நான் தூங்குகிறேன். Even though when I am like that I sleep. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What is the meaning? இப்படி தேவன் நம்மை சில நேரத்தில் அவருடைய வசனத்தின் மூலமாய் சொப்பனங்கள் மூலமாக அவருடைய சித்தத்தை செய்ய, இல்லை என்றால் ஒரு குறிப்பிட்ட நற்கிரியை செய்ய, இல்லை என்றால் நமக்குள்ள குறிப்பிட்டதான ஒரு கேள்வி அதற்கு பதிலை சொல்ல ஆண்டவர் பேசும்போது முயற்சி செய்யும் போது நாம் அந்த பதிலையோ அந்த வார்த்தை பெற்றுக்கொள்ள விழிப்புள்ளவர்களாக இருந்தாலும் அதை செயல்படுத்த, அதை செயலாக்க, அதற்கு கீழ்ப்படிய நமக்கு போதுமான விழிப்பில்லை. And though Lord wants us to do our will when he speaks through certain things to do something, though we are receptive to hear those things, but the receptiveness is not sufficient to actionize those things. இரண்டாவது வசனத்தை மறுபடியும் படியுங்க. நான் நித்திரை பண்ணினேன், என் இதயமோ விழித்திருந்தது, கதவை தட்டுகிற என் நேசரின் சத்தத்தை கேட்டேன். கதவை தட்டுகிற என் நேசரின் சத்தத்தை கேட்டேன், அதான் விழிப்பு. And I heard the voice of my beloved that knocketh, that is that awakeness in us. அடுத்த வசனம். என் வஸ்திரத்தை கழற்றி போட்டேன், நான் எப்படி அதை திரும்பவும் உடுப்பேன்? இதுதான் தூக்கம். And I have put off my coat, how shall I put it on? நேசர் தட்டுறாரு, beloved is knocking, அந்த சத்தம் கேக்குது. I am able to hear that voice. கதவை திற என் பிரியமே என்று சொல்லுகிறார், அதையும் எனக்கு கேட்க முடியுது. And he says my love open the door, even that I am able to hear that. ஆனா எழும்பி கதவை திறக்க பலன் இல்ல, மனசு வரல. But I don't have the strength to get up and open the door. அதுதான் தூக்கம். That is the sleep. அப்போ அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What is the meaning? அவளுடைய அந்த சூழ்நிலை பாருங்க,
நான் ட்ரெஸ்ஸை மாற்றிட்டேன், நைட் ட்ரெஸ் போட்டுட்டேன், செருப்பை கழட்டிட்டேன், பெட்டு மேலே ஏறிட்டேன், இப்போ வந்து கதவை தட்டுறீங்களே இந்த மிட் நைட்டில் வந்து நான் எவ்வளோ டயர்டாக இருக்கிறேன் தெரியுமா? அவளுக்கு அதுதான் முக்கியம். அந்த டயர்டு, அந்த சூழ்நிலை, நான் எல்லாத்தையும் மாற்றிட்டேன், இப்போ உட்காந்துட்டேன், நான் இப்போ எப்படி, இதுதான் அவளுக்கு முக்கியமாக மாறிவிட்டது. And imagine a situation, she has put up the coat and she has washed her feet and she is upon the bed now. Now her situation is like a tiresome situation where she is not able to put up them and she is within that circumstance. அப்போ ஒரு செகண்ட்ல பயங்கர சாட்சியா இருந்தான். என் நேசர் என்னை இப்படி பேசினார், அப்படி நடத்தினார், நானும் அவரும் நல்லா நடந்தோம், தோட்டத்துல இப்படி பரவசமான அனுபவம் இருந்ததெல்லாம் சாட்சியெல்லாம் சொல்லி மற்றவங்க ஆசீர்வதிக்கப்பட்டு அடுத்த செகண்ட் புஷ்ன்னு எல்லாம் போச்சு. And we used to testify greatly that my beloved and myself in the garden and he did good this and that, but in a moment all of them have gone away. சில நேரத்துல நேசர் நேரா பேச மாட்டார், மற்றவர்கள் மூலமாய் பேசுவார். Sometimes beloved will not speak directly to us but through somebody else. ஆனா நம்ம என்ன சொல்வோம்? But what will we say? ஸ்டடி கொடுக்கறதெல்லாம் ரொம்ப ஈஸி, பேசுறது எல்லாரும் பேசுவாங்க, நானும் கொடுப்பேன், அந்த அனுபவத்துல போனாதான் உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். Speaking is very easy, giving Bible study and all is too easy. Only you can understand when we go in that path. அப்படி அர்த்தம் என்ன? What is the meaning? நேசர் பேசுறாரு, Beloved is speaking. ஆனா நம்ம சூழ்நிலை தான் ரொம்ப முக்கியமாயிடுச்சு. அது நேசர் பேச்சாவே நமக்கு தெரியல, அது ஸ்டடி கொடுக்க எல்லாருக்கும் தெரியும். Our situation has become very important, therefore we are not able to realize that it is beloved speaking. We just imagine that it's just a Bible study. அப்போ நாம் எத்தனை முறை அப்படி ரியாக்ட் பண்றோம் இல்லையா? So many times we have reacted in the same way. ஆண்டவர் வசனத்தின் மூலமாய் பேசுவார், பைபிள் ஸ்டடி மூலமாய் பேசுவார், சில மற்ற புருஷன் மூலமாய் பேசுவார், மனைவி மூலமாய் பேசுவார், பிள்ளைகள் மூலமாய் பேசுவார். நீ வாய மூடு, நீ பெரிய யோகியனா அப்படிலாம் சொல்லிட்டு நம்ம ஆண்டவருடைய சத்தத்தையே அது புருஷன் சத்தமாய் கேட்டு, பிள்ளை சத்தமாய் கேட்டு, யாரோ ஒருத்தர் பிரசங்கம் பண்றார் என்று அப்படி ஒரு மனுஷிகமாய் பார்த்து ஆண்டவருடைய சத்தத்தை தடை பண்ணுகிறோம். And God may speak through the scriptures, through the Bible study, even through husband, wife and children, but we see that this word is coming from either husband and wife, and we shut down our ears and we don't realize that these words are coming from our beloved. அப்போ ஆண்டவர் மனுஷர்கள் மூலமாய் பேசினாலும், and though God speaks through men, அதுக்குள்ள மறைந்திருக்கிற தேவனுடைய சத்தத்தை நாம் பகுத்தறிய வேண்டும். And we should be able to discern the word that is hidden, beloved's word that is hidden in others' words. போன வாரம் ஒரு பாஸ்டர் என்னோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார். Last week a pastor was speaking to me. இன்டர்காம்ல பேசிட்டு இருந்தார். He was speaking to me through intercom. அவர் வந்து இன்னொரு பாஸ்டர் சொன்னதை சொல்லிக் கொண்டிருந்தார். And he was saying something which another pastors told him. அது எனக்கு தேவ சத்தமாக தான் இருந்தது. And I was hearing it as the voice of God. கரெக்ட்டா என்னுடைய சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அந்த பாஸ்டர் இவருக்கு சொன்னதை அவர் எனக்கு சொல்லுகிறது தேவ சத்தமாகவே இருந்தது. நான் thank you Jesus, thank you Jesus, கரெக்ட்டா பேசுறீங்க ஆண்டவரே என்று சொன்னேன். And the words of other pastor which this pastor spoke to me, it was exactly like the voice of God to me, and I was keeping on praising, yes Lord, you were speaking the right thing to me. அதை நம்ம இப்படி ஆண்டவர் பேசும்போது நம்முடைய செவிகள் திறந்திருக்க வேண்டும். அதை ஸ்டடி பேசுறாங்க பாரு, பேசுறாங்க எல்லாம் அப்படி நம்ம தலை வீங்கிடக்கூடாது. And in these words we should not come and saying it just a study and just they are speaking like voice, our head should not become heavy. பாவம் நேசருடைய தலை நனைஞ்சிருக்கு, நம்ம தலை வீங்கி போயிடுச்சு. And the beloved's head is drenched with the dew, but our head has been swollen. அப்ப கதவை திற, நான் வர விரும்புறேன், ப்ளீஸ் உன்னை பார்க்கணும் என்று அவர் சொல்லும்போது, நம்முடைய மணவாளன் இயேசு சொல்லும்போது, அதற்கு நம்ம வந்து செவி கொடுக்கணும், இணங்கணும். நம்முடைய சூழ்நிலை நமக்கு முக்கியமா இருக்கக்கூடாது. And when beloved knocks the door and says, my love, open the door, at that time we should cooperate with him, and at that time our circumstances and situation should not be great. நான் இந்த பைபிள் ஸ்டடி இங்கே வந்து ஆரம்பிக்கும் போது நான் ஒரு காரியத்தை சொன்னேன். And while when I came here and started this Bible study, I said one thing. இது உன்னத பாட்டு.
And this is a sublime song. உன்னத பாட்டு என்றால் என்ன? And what is called a sublime இது song? ஒரு மனுஷனுக்கும் ஸ்திரீக்கும் இடையில் உள்ளதான உறவாய் இருந்தாலும் நாம் தியானிப்பது, பேசுவது, சிந்திப்பது இயேசுவை பற்றியும் அவருடைய மனவாட்டியை பற்றியும். அதுதான் உன்னத பாட்டு. And though this book speaks about the relationship between a man and a woman, but whatever we speak or meditate or see, it is between Jesus and his bride. அதே போல Likewise, இந்த பைபிள் ஸ்டடி பேசப்படும் போது, and when words are spoken in this Bible study, ஞாயிற்றுக்கிழமை செய்தி கொடுக்கப்படும் போது, and when the message is given in the Sunday ஒரு service, தீர்க்க தரிசனம் சொல்லும்போது, and when there is a prophecy, அந்த ஆளை பார்க்க கூடாது. we should not look at that person, அது தேவ சத்தத்தை அதற்குள் மறைந்து இருக்கிறதை நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். and we should discern the voice which is hidden in those voice, அதை மதித்து கீழ்ப்படிய நாம் ஒப்பு கொடுக்க வேண்டும். and we should try to respect and obey those words. இந்த உன்னத பாட்டு ஸ்டடியை கேட்கும்போது, and when we hear the study of the sublime song, நமக்குள் நிறைய அறிவு பெருகுது இயேசுவின் அன்பை பற்றி, and we have a knowledge about the love of God increasing in us. அந்த அறிவு தேவைதான், and this knowledge is necessary. ஆனால் அந்த அறிவு போதாது. இந்த அறிவின் மத்தியில் அவ்வப்போது நம்முடைய அன்பை பெருக்கக்கூடியதான தேவனுடைய சத்தத்தையும் நான் கேட்க வேண்டும். But this knowledge is not enough, but we should keep on hearing the voice so that we grow in this love. இதை பற்றி இன்னொரு காரியத்தை சொல்ல விரும்புகிறேன். I wanted to tell one more thing about this. இந்த தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கிற விஷயத்தில், and in the matter of hearing the voice of God, அவர் என்ன பேசினாலும் அதற்கு செவி கொடுக்க நம்முடைய மைண்ட் ஓபனா இருக்க வேண்டும். and our mind should always be open to hear whatever he says. மவுண்ட்ல நான் ஊழியம் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, when I was serving the Lord in Mount, ஒரு சுத்திகரிப்பு கூட்டம் நடந்து கொண்டிருந்தது. a sanctification meeting was going on. ஒரு 7-8 சின்ன வயசு ஒரு 7-8 வயசு பையன் எனக்கு முன்னாடி உட்கார்ந்துட்டு இருந்தான். A boy who was 7 to 8 years of old was sitting before me. அவன் கூட்டத்தின் நடுவுல எழும்பி போறதுக்கு அப்படியே தலையை குனிஞ்சு அப்படியே கை ஊனி அப்படியே நிக்கிறான். And in order to get up in the middle of the meeting and go, he is keeping himself ready by pressing his hands upon the floor. நான் பார்க்கறேனா இல்லையான்னு பார்க்கறேன். கரெக்ட்டா நான் கண்ணை திறந்துட்டேன் நான். And he was just looking at me whether I am seeing him or not. At the right moment I saw him. அப்படின்னு சைன் காட்டினான். I just waved my fingers to saying him to sit. உடனே உட்கார்ந்துட்டான். Immediately he sat. திருப்பி கண்ணை மூடி ஜெபிச்சிட்டு இருந்தேன். And again I was closing my eyes and I was praying. ஒரு நிமிஷம் கழித்து நான் திருப்பி ஒரு ஏவுதல்ல கண்ணை திறந்து பார்த்தா, இப்போ ரன்னிங் ரேஸ்க்கு போற மாதிரி ரெடியா இருக்க, காலும் கொஞ்சம் பாதியா தூக்கிட்டாங்க. And when I opened my eyes by intuition, I saw him, that boy almost ready for a running race. அந்த பொசிஷன்ல இருக்கறான். He was in the position of on your marks for a running race. திருப்பி உட்கார் அப்படினு மிரட்டினான். And again I rebuked him saying sit down. உட்கார்ந்துட்டான். Again he sat down. திருப்பி கண்ணை மூடி ஜெபிச்சேன். Then again I closed my eyes. திருப்பி ஒரு நிமிஷம் கழித்து ஏவுதல்ல கண்ணை திறந்தேன். And after 1 minute by intuition I opened my eyes and saw பையனை காணோம். that boy was missing. அப்போ அவன் ஏற்கனவே தீர்மானிச்சிட்டான், நான் போறேன். Already he has decided that I have to go. அப்ப நான் அவனை போய் உட்காருன்னு சொல்லி என்ன பிரயோஜனம்? And what is the point in me saying sit down? என்னுடைய எனர்ஜி தான் வேஸ்ட் ஆகுது. And only my energy is getting wasted. இதே மாதிரி likewise நாம் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கிறதான விஷயத்தில், in the matter of hearing the voice of God, சில காரியங்களை முன்னாடியே நம்ம தீர்மானிச்சு செட் பண்ணி வச்சிருப்போம். some we would have predetermined something, decided something in us. இந்த ஒரு 2 மாதங்களுக்கு முன்பாக, just 2 months before, இந்த லாக்டவுன் பீரியட்ல, in this lockdown period, காலையில 4 மணிக்கு ஒரு சகோதரன் கிட்ட ஆண்டவர் இப்படி பேசினார். and at 4 a.m. in the morning God spoke to a brother like this. என் ஜனங்கள் என்னை நோக்கி பேசும் ஆண்டவரே என்று சொல்லுகிறார்கள். My people looking at me, they say Lord speak to us. ஆனால் நான் என்ன பேச வேண்டும் என்று அவர்களுடைய மனதில் ஏற்கனவே தீர்மானித்து இருக்கிறார்கள். But they have already decided what I should speak to them. பாருங்க, அது எவ்வளவு பயங்கரமான வார்த்தை. See what a terrible word is this. பேசும் ஆண்டவர் என்று ஏங்குகிறார்கள். பேசும்,
ஆனா நான் என்ன பேசணும்னு அவங்க ஏற்கனவே மைண்ட்ல செட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. And they are eagerly saying that Lord speak to me, but they have predetermined what I should speak to them. ஆகையால் அவர்கள் கேட்க ஆயத்தமா இல்லை. Therefore they are not ready to hear. அப்போ இப்படி இருக்கும்போது பேசும் என்று சொல்லும்போது நாம் விழித்திருக்கிறோம். ஆனால் அவர் என்ன பேச என்று கேட்க ஆயத்தமா இல்லை என்று சொன்னா தூங்கிட்டு இருக்கிறோம். And when we say Lord speak to me, we are awake, but we are not awake to hear what he is supposed to say to us, to listen to him. அப்போ அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? What is the meaning? நான் தூங்குகிறேன் ஆனால் என் இருதயம் விழித்திருக்கிறது. And I sleep but my heart is awake. அப்போ நம்முடைய நிலவரம் இப்படி இருந்தால், but if our situation is like this, மணவாட்டி ஸ்தானத்துக்கு நாம் வர முடியாது. we cannot come to the status of bride. இப்படிப்பட்ட குறைவுள்ளவர்கள் தான் இயேசுவின் வருகையில் கைவிடப்படுவார்கள். And those who lack in this manner will be left behind in the coming of the Lord. அது மாத்திரமல்ல, not only that, இதே சகோதரனிடத்தில் அந்த 4 மணிக்கு ஆண்டவர் ஒரு காரியத்தை பேசினார். அதே நாளில் 2 காரியங்களை பேசினார். To the same brother Lord spoke another thing to the same brother on the same day on 4 o'clock. இரண்டாவது காரியம் என்ன பேசினார்? And what is the second thing he spoke? என் ஜனங்கள் ஆறுதலையும் நம்பிக்கையூட்டும் வார்த்தைகளையும் தேடுகிறார்கள் என்னிடத்தில். My people are seeking words of comfort and hope from me. ஆனால் என் மனதை புரிந்து கொள்ள, என் பாரங்களை பகிர்ந்து கொள்ள அவர்கள் ஆயத்தமா இல்லை. But they are not ready to share my burdens and know my mind. அப்ப என்ன அர்த்தம்? What is the meaning? எனக்கு துக்கமா இருக்கு, and I am sorrowful. என் வீட்ல ஒரே பிரச்சனை, there is so much problem in my family. எனக்கு தனிமையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, and I feel lonely. யார் இருக்கா எனக்கு? Who is there for me? இந்த நோக்கத்தோட இங்க வரோம். And that is the intention with which we are coming here. அது தவறல்ல. That is not wrong. அவரிடத்தில் ஆண்டவரே என்னோடு பேசும் ஆண்டவரே என்று சொல்லுகிறோம், அவருடைய ஒரு ஆறுதலின் வார்த்தை எதிர்பார்க்கிறோம், அதுவும் தவறல்ல. And we are asking him, Lord speak to me, and we are expecting a word of comfort from him. That is also not wrong. ஆனால் அவருக்கு ஒரு பாரம் இருக்கு, அவருடைய மனதிலிருந்து நம்மிடத்தில் சில வார்த்தைகளை பேச விரும்புகிறார், அதை கேட்க நான் ஆயத்தமா இல்லை. And he has a burden and he has some words in his mind that he wanted to speak to us, but we are not ready to listen to him. அப்போ இதுவும் ஒரு தூக்கம் தான். And this is also a sleep. இதுவும் ஒரு சுய அன்பு தான். And this is also a self love. அந்த அர்த்தம் என்ன? What is the meaning? என் வேதனையை பற்றி தான், எனக்கு வலிக்கும் போது தான் ஆண்டவரை தேடுவேன், என் சந்தோஷத்துக்காக தான் ஆண்டவரை தேடுவேன். ஆனா என்னால ஆண்டவருக்கு வலிக்குதே, நான் கதவை திறக்காம இருக்கிறேன், போன செகண்ட் நான் சந்தோஷமா இருந்தேன் அவர் கூட, இப்போ அடுத்த செகண்ட் அவரை மறந்துட்டு என் அன்புல மூழ்கிட்டேன், மயங்கிட்டேன், இது அவரை வேதனைப்படுத்துது, இதை பற்றி எனக்கு எந்த கவலையும் இல்லை. And when I am painful, when I am sorrowful, when I need comfort, only then I will seek him. But because of me, he is undergoing a pain, he is standing outside knocking the door, I am not opening it, because of which he is sorrowful, I am not bothered about it. நம்ம ஒரு வாரத்துல எத்தனை முறை ஜெபிக்கிறோம்? In a week how many times we pray? நம்ம அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரத்துல சில நேரங்களில் ஆவது நம்ம ஜெபத்தில் உட்காரும்போது, and in a week when we pray at least for few times, when we, நான் சொல்ல போகிறது எனக்கும் ஒரு பாடம் தான். and what I am going to say is a learning for me also. சில ஜெபங்களில் in few prayers, ஆண்டவரே இப்படி செய்யும் அப்படி செய்யும் என்று நாம் அவருக்கு ஜெப வேண்டுகோள்களை விட்டு and instead of giving petition to him saying Lord do that and this, ஆண்டவரே இந்த முறை இந்த ஜெபத்துல நான் எந்த ரிக்வெஸ்டோடு வரல, ஒரே ஒரு காரியம், நான் நேசிக்கிறேன்ற சொல்ற ஆண்டவரே. Lord, in this prayer I have not come with any petition, I have just come to say Lord I love you. நீர் என்னோடு பேசும், உம்முடைய மனதில் இருக்கிற பாரத்தை வெளிப்படுத்தும். நான் என் காரியத்தையே சொல்லிட்டே இருக்கிறேன், ஆனா நீ பேசுறத எனக்கு கேட்கல, நீர் பேசும் ஆண்டவரே. எனக்காக, என் ஆறுதலுக்காக, என் நம்பிக்கை அது இல்ல, உம்முடைய பாரத்தை எனக்கு தெரிவியும், உம்முடைய மனதை எனக்கு வெளிப்படுத்தும். Lord, you speak to me not for my comfort and not my hope, but Lord, you reveal the burden that is in you to me. அப்ப இதெல்லாம் அவரை வேதனைப்படுத்துகிறது என்று நாம் அறிந்து நம்முடைய சுய அன்பை விட்டு நம் ஆண்டவரை புரிந்து கொள்ள, பிரியப்படுத்த நாம் தீர்மானிக்க வேண்டும். And knowing that these are the things that pains him, and we should be ready to please him by waiting to listen to him. Self love, சுய அன்பு சந்தோஷத்தை தரும். Self love will give a pleasure to us. ஆனால் அது அபாயகரமான சந்தோஷம். ஏனென்றால்
அது நம்முடைய நேசரை மறக்க வைக்கிற சந்தோஷம். It is a dangerous pleasure because it makes us to forget the love of our beloved. ஒரு செகண்ட் தான் அப்படியே ஷிஃப்ட் ஆயிடும் அது. It is only a fraction of a second it will shift. அதனால தான் பைபிள்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, Therefore it is being mentioned in scriptures. கடைசி நாட்களில் கொடிய காலம் வரும். Last days are perilous. அது என்ன கொடிய காலம்? அதில் முதல் காரியம் மனுஷர்கள் தற்பிரியராய் இருப்பார்கள். And what is that which is perilous? People will be self-loving. நாம் ஏற்கனவே தற்பிரியர் தான். Already we are self-loving ஆனா only. கடைசி நாட்கள் இது கூடும். But in the last days this will increase. அதனுடைய அர்த்தம் என்ன? அது நிமித்தம் மனுஷர்கள் சபையார் கூட நேசரை மறந்து தற்பிரியராக மாறுவார்கள். And because of which people, even the people of God in the church, forgetting the beloved, they will become self-loving. இதனால சர்ச்சை விட்டு போக மாட்டோம். And because of which we will not forsake the church. சர்ச்சுக்கு வரோம், அல்லேலூயா சொல்லுவோம், பாட்டு பாடுவோம், அபிஷேகத்தை நம்புவோம். ஆனால் இயேசுவை நேசிப்போம். ஆனால் அதை விட நம்மை நேசிப்போம். And we will come to church, we will sing the songs, and we do everything in the church. We will even love Lord, but more than Him, we will love ourselves. அது அவருக்கு வேதனை தருகிறது. ஆகையால் என் பிரியமே, என் புறாவே, என் உத்தமியே, என் சகோதரியே, கதவை திற, என் தலை நனைஞ்சிட்டு இருக்கு. And that gives them pain. Therefore my love, my sister, my beloved, open the door, my head is filled with the dews. 139 சங்கீதம் Psalms 139, கடைசி வசனத்தை வாசிப்போம். last verse. வேதனை உண்டாக்கும் வழி என்னிடத்தில் உண்டோ என்று பார்த்து நித்திய வழியிலே என்னை நடத்தும். இங்கிலீஷ்ல வேதனை உண்டாக்கும் வழி என்பதற்கு wicked way, பொல்லாத வழி என்னிடத்தில் உண்டோ என்று பார்த்து என்று வாசிக்கிறோம். And see if there be any wicked way in me. அப்போ நம்முடைய சொந்த வழிகள், our own ways, அந்த தற்பிரியராய் நம்மை மாற்றும் வழிகள், the ways that will make us self-loving, அது நேசரை துக்கப்படுத்துகிறபடினால், and because it gives pain to the beloved, அது நம்மை சிரிக்க வைக்கும் வழியா இருந்தாலும் அது பொல்லாத வழி அது. and though those ways make us laugh, but those are all wicked ways. ஆகையால் இன்றைக்கு இந்த வார்த்தைகளின் வெளிச்சத்தில் நம்மை சுத்திகரிக்க முயற்சி செய்வோமா. Therefore let us try to sanctify ourselves in the light of these words. என் சந்தோஷம் முக்கியம் அல்ல. My joy is not important. அடுத்த முறை என் குடும்பத்தில், என் வீட்டில், இல்லை என்றால் என் ஆபீஸில், வேலை ஸ்தலத்தில், கல்லூரியில், போன் கான்வர்சேஷனில், இல்லை சபையில் யாராவது என்னை புகழ, நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டேன் என்று சொல்ல, இப்படி யாராவது வரும்பொழுது அந்த புகழ்ச்சியை நான் ஏற்றுக்கொள்ளாமல் என் நேசரை மறந்து விடாமல் இருக்க, அவருக்கு நான் வேதனை கொடுக்காமல் இருக்க நான் ஜாக்கிரதையா இருக்க வேண்டும். And next time when I go to my office, work spots, in school, and when somebody praises us because of our ministry, I should be vigilant so that I would not inflict pain upon my beloved and not forget him. ஆகையால் முதல் படியாக, Therefore as a first step, அந்த உணர்வு நமக்கு வேணும். and we need to have that realization. அந்த பிரதர் இப்படி சொல்லும்போது, அந்த சிஸ்டர் இப்படி சொல்லும்போது, என்னை புகழ்ந்து பேசும்போது நான் சந்தோஷப்பட்டுட்டேன் ஆண்டவரே, அதனால் உமக்கு துக்கம் வருது, என்னை மன்னியும். And when that brother or sister had praised me, I was joyful, and hence I have inflicted pain in you, Lord, therefore forgive me. ஒரு பாஸ்டர் கிட்ட ஒரு அம்மா வந்து சொன்னாங்க, A mother came and said this to a pastor. பிரதர் உங்க மெசேஜ் ரொம்ப சூப்பரா இருந்தது பிரதர். Brother, pastor, your message was super. அந்த பாஸ்டர் சொன்னார், That pastor said, ஐயோ நீங்க இதை சொல்றதுக்கு ஒரு 2 நிமிஷம் முன்னாடி பிசாசு என்கிட்ட இதுதான் சொன்னா அப்படின்னு. and just 2 minutes before you said, even the devil said the same thing to me. நம்முடைய கண்களை மூடுவோம். Let's all close our eyes. நாம் தற்பிரியராய் மாறி விட்டோமா? And have we become self-loving? நம்முடைய பாரங்களால் நிரம்பி இருக்கிறோமா? And are we filled with our own burdens only? தேவன் எனக்கு ஆறுதலின் வார்த்தை சொல்ல வேண்டும் என்று மட்டும் அது பேசினால் போதும், வேற ஒன்னும் எனக்கு கேட்க வேணாம்னு சொல்லிட்டு நம்ம உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறோமா? Are we sitting just thinking that it is enough if the Lord speaks to me, only the word of comforts to me? அது அன்பு இல்லையே. That is not love. அது சுயநலம். அது it is அதை விட்டு நாம் வெளியே வருவோமா? Let's all come out of it. நம்முடைய நேசர் அவரை வெறுத்து
தன்னை விட்டு தன்னை நினைக்காமல் நம்மை நினைத்து நமக்காக ஜீவனையே கொடுத்தார். Our beloved, not thinking about himself, thinking only about us, he has given his own life for us. ஜீவனை கொடுத்தவர் இன்றைக்கும் நம் நிமித்தம் கஷ்டப்பட்டுட்டே இருக்கணுமா? And the one who has given his life, should he go through this pain even now? இப்போ இதெல்லாம் இப்பெல்லாம் கேட்டதுனால Because we have heard all these இனி things, நான் ஆண்டவரை துக்கப்படுத்த கூடாது. and I should not inflict pain. யாராவது என்னை புகழ்ந்து பேசினால் நான் அந்த புகழ்ச்சி ஏற்றுக்கொள்ள கூடாது. And if somebody praises me, I should not accept it. இதெல்லாம் நம்ம சுயமா நம்மை மாற்ற முடியாது. And we cannot change this by our own strength. இதை தெரிந்துதான் ஆண்டவர் பரிசுத்த ஆவியானவரை நமக்கு அனுப்பி இருக்கிறார். Knowing this, he has sent the Holy Ghost to us. அப்ப ஆவியானவர் நம்மை கண்டித்து உணர்த்துவார். And therefore the Holy Ghost will reprove, and he will make us realize. அந்தந்த நேரத்தில் நம்மை நினைப்பூட்டுவார் எப்படி நடக்க வேண்டும் எப்படி நடக்க கூடாது. And he will remind us what we should do and we should not do at the right time. சீக்கிரமா மணவாளன் வெளிப்பட போகிறார். Very soon bridegroom is going to be revealed. அவரை போல மாற்றப்பட்ட அவரை வேதனைப்படுத்தாமல் நேசிக்கிறதான ஒரு கூட்டத்தாரை சேர்க்கும்படி அவர் சீக்கிரமா வெளிப்பட போகிறார். He is going to be revealed very soon in so that he will make people similar to him, who will not inflict pain of him, and he will gather them. அன்றைக்கு நான் அந்த கூட்டத்தில் காணப்பட வேண்டும். In that day I should be found in that group. என் நேசரை வேதனைப்படுத்தாத மணவாட்டியாய் நான் மாற வேண்டும். I should become a bride who does not inflict pain upon the beloved. அந்த இடத்திற்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் என்னை நடத்த வேண்டும். And the Holy Ghost should lead me to that place. ஆகையால் வெறும் அந்நிய பாஷை பேசி ஆவியில நிரம்பி அதே போல ஆட்களாய் நாம் போய் வெளியே போக கூடாது. And just speaking in tongues and filling in the spirit, we should not just be the same old person. என்னை மாற்றுகிற அபிஷேகம் எனக்கு வேண்டும். I need the anointing that changes me. தேவனை வேதனைப்படுத்தாமல் இருக்கிற ஒரு அபிஷேகம் எனக்கு வேண்டும். I need an anointing that will help me not inflict pain upon the Lord. இதை விரும்புகிற கரங்களை உயர்த்துவோமா? Those who like, let us lift the hands. பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்மத்தில் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். The Holy Ghost is moving in our midst. ஓ நம்முடைய நேசருக்கு கதவை திறப்போமாக. Let's all open the door for our beloved. நம்முடைய படுக்கை விட்டு எழும்புவோமாக. Let's all rise up from our bed. நேசர் வெளியே நின்று கொண்டிருக்கிறார். And the beloved is standing outside. அவருடைய துக்கத்தை மாற்றுவோம். Let's all turn his sorrow. உள்ளே வாரும் ஆண்டவரே. Lord, come in. உள்ளே வாரும் நேசரே. Lord, the beloved, come in. அவருடைய தலையை துடைத்து விடுவோமாக. And let us all rub his head. நம் நிமித்தம் துக்கம் வந்தது, நம் நிமித்தம் துக்கம் மாறட்டும். And the pain that came because of us, let it be removed because of us. ஆமென். ஒப்பு கொடுக்கிறவர்களுக்கு அபிஷேகம் வந்து கொண்டிருக்கிறது. And those who surrender, an anointing is proceeding. 2-3 நிமிடம் ஆவியானவருக்கு இடம் கொடுப்போமாக. 2-3 minutes, let's give room to the Holy Ghost. ஷிடாரா மஹா துக்ஸிபினா கலமௌரத்தி அங்கரபௌஷபா தீரௌ ஷபங்கத்னி கலமௌனியம் துதா. Thank you Lord, thank you Lord. Tudabaka shabakarabana mauraba dirabau shabdina tiarabau shabakalamaniam tuda. Thank you Jesus. Stotram Yeswe. Oh ramau shabakaraman kalamana mantuda. Thank you Jesus. Stotram Yeswe. Stotram tiramau shabakarabaniam tuda. இயேசுவின் சுவாபமே நம்மெல்லோருவாக, இயேசுவின் சுவாபமே நம்மெல்லோருவாக இந்த நிறமே தாழ்த்துவோம், அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம், அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம், மண்ணோர்க்கு நல்நிரூபமாகுவோம், மண்ணோர்க்கு நல்நிரூபமாகுவோம். இயேசுவின் சுவாபமே நம்மெல்லோருவாக, இயேசுவின் சுவாபமே நம்மெல்லோருவாக இந்த நிறமே தாழ்த்துவோம், அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம், அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம், மண்ணோர்க்கு நல்நிரூபமாகுவோம், மண்ணோர்க்கு நல்நிரூபமாகுவோம், அன்பின் ஆழத்திலே அனுதினம் செல்லுவோம், அன்பின் ஆழத்திலே Riabau sadula katura baga rahadu batsebena mankulang karabani antuda. Thank you Jesus, thank you Lord. Orabau zabodunia masamtu dibigena mankalabana mankatuda. Thank you stotram Yeswe, stotram Yeswe, stotram. Tidabau shabak karabani ana mankatuda. யாக்கோபு சொல்லுகிறார், ஒரு மனுஷன் கண்ணாடியில் தன்னுடைய முகத்தை பார்த்து
அந்த கண்ணாடி விட்டு போன உடனே முகம் எப்படி இருக்கென்று மறந்து போகிறவர்களை போல் இருக்க வேண்டாம். வசனத்தின்படி ஜீவிக்கிறவர்களாய் மாற வேண்டும். இந்த வார்த்தைகள் நம்முடைய ஜீவியத்தில் ஒரு மறுரூபத்தை உண்டாக்கட்டும். நாளுக்கு நாளாய் படிப்படியாக இயேசுவை போல மாற்றப்படும்படியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த வார்த்தைகள் மூலமாய் நம்மை உருவாக்குவாராக. கர்த்தர் தன் கண்ணாடியையும் தந்திருக்கிறார். அந்த கண்ணாடியை பார்த்து அவரை போல மாற்றக்கூடிய பலனையும் தந்திருக்கிறார். ஆவியானவர் நம்மை மறுரூபப்படுத்தும்படியாய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நாம் போராடுகிறது கிருமிகளோடு அல்ல, நாம் போராடுகிறது ஆவிகளோடு. ஆகிய அந்த கிருமிகளுக்கு பின்னாடி செயல்படுகிறதான ஆவிகளை கர்த்தர் சங்காரம் பண்ணி இந்த முழு உலகத்தில் ஒரு செழிப்பை நமக்கு தர வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அந்த செழிப்பு எதற்காக? உலகத்தை மறுபடியும் அனுபவிக்கும்படியாக அல்ல, அந்த இரண்டாவது புருஷனாகி உலகத்தை விவாகம் செய்யும்படியாக அல்ல, அந்த உலகத்தை விவாகரத்து செய்துவிட்டு முதல் புருஷனாக இயேசுவுக்கு உண்மையா இருக்க கொடுக்கப்பட்ட கொஞ்சம் நாட்களில் இயேசுடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படும்படியாக ஆவியானவர் நம்மை உணர்த்த வேண்டும். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். தூரா பாவ் ஷபா லிபா தியாங்கரபா கத்துட மங்கரபானியானா மங்கதுடா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இந்த முழு வேத பாடத்தை கர்த்தர் பொறுப்பெடுத்து ஆசீர்வதித்தபடியால் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இந்த வேத பாடத்திற்கு கர்த்தர் அநேகரை கொண்டு வந்தார். இந்த அட்டெண்டன்ஸ் குறையக்கூடாது, அது பெருகுதான் வேண்டும். கர்த்தர் உதவி செய்யும்படியாக கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஓ ரபா ஷப்தினாங்கரபானா மங்கதுடா. ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். வியாதியாய் பலவீனமாக இருக்கிற எல்லாரையும் கர்த்தர் உயிர்ப்பிக்கும்படியாக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். எல்லா துதி கன மகிமை கர்த்தருக்கே செலுத்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். ஜெபம். பிதாவே நல்ல வேலைக்காக துதிக்கிறோம். கர்த்தர் நாம பாட கொடுத்து பொறுப்படுத்த ஆசீர்வாதம் மாற்றி ஸ்தோத்திரம். தொடக்க முடியாது கர்த்தர் பொறுப்படுத்தப்படினால ஸ்தோத்திரம். நீங்களை மனவாட்டியா நீர்மாட்ட தேவனாருக்கு அப்படினால ஸ்தோத்திரம். அங்கே தற்பெரியாக காணப்படும் போது நீ கத்தாவே வேதனையோடு கதவுக்கு திட்ட தேவனாருக்கு ஆண்டவரே நாங்கள் தற்பெரியாக காணப்படாதபடி கத்தாவே உடைய சத்தத்தை நாங்கள் கேட்க காணப்படாத தேசியம் எங்களுடைய வேதனைகளை எல்லாம் உங்களுடைய வேதனைகளை கத்தாவை நாங்கள் பகிர்ந்து கொள்ள தகுதியில்லாத காணப்படாத தேசியம் முடியாது ஜெபிக்கிறோம். மற்றவர் மூலமாக நீ பேசும்போது அது பயத்தில்லாத காணப்பட கத்திர தேசியம் முடியாது ஜெபிக்கிறோம். நாங்கள் தூங்கின நீ இருதயமே விழித்திருந்து சொல்ல போல கத்தாவை நாட்கள் இந்த சத்தத்தை கேட்க போது நாங்கள் இப்பளாய் காணப்படவும் ஆண்டவரே உடைய அன்பிற்குள்ள நாங்கள் இப்போது விரும்பி காணப்படவும் கேட்ட மனவாட்டியாக காணப்படவும் தெய்வமான சுவாங்களை பெற்றுக்கொள்ளவும் கத்திர அது ஜீவிக்க எங்களுக்கு கிருபை தர முடியாது ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து கத்தா எங்களுக்கு எல்லாவற்றிலும் கத்திரங்களுக்கு அன்புமாய் வாசலில் திறக்க முடியாது ஜெபிக்கிறோம். தொடர்ந்து உங்களை ஆசீர்வதியும் எங்களுக்கு தர ஆசீர்வதியும் நம்மைக்கா எங்களை ஆயத்தப்படுத்தும். இயேசு கிறிஸ்துவாய் வேண்டி கிளீரோம் தாவே ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானவரின் ஐக்கியமும் காவலும் நம்மோடும் எல்லா பரிசுத்தவான்களோடும் கூட கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவர் மட்டும் இருப்பதாக. அல்லேலூயா.